اور حدیث وہ لگائی ہوئی تھی جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جس پر مفہوم اس حدیث کا یہ ہے جی کہ جو ذبیحہ کھائے نماز قائم کرے وہ ایسا مسلمان ہو تو اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر ہے کہ اس کی شفاعت یا اس طرح سے معاملات ہوں. مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. اب آپ نے اس بات نبی سنی کی ہے دھیان شفاعت اور معاملات پر جا رہے ہو جس نبی کی تم لوگ آخری کتابیں پڑھ کے کافروں نے لکھی اور شان میں گستاخیاں کر رہے ہو. ساری لعنت بات بھیجو سنیے. پھر اس پر. رکے اب آپ نے بولنا نہیں ہے. اب آپ نے بولنا نہیں ہے. میری بات سنیے آپ نے دھیان سے. اب آپ نے بہت بول لی ہے. آپ کا گلا بھی تھوڑا سا میرے خیال میں خشک ہو گیا ہوگا. اب آپ میری بات سنیں. باتیں ہیں دو. میں ابھی آخری بھی 2-4 منٹ سن چکا ہوں. بات ایسے ہے کہ اگر تو کتاب پڑھی جائے جواب دینے کے لیے, اگر تو رنگیلا رسول کتاب پڑھی جائے اور اس کا مدلل جواب دیا جائے اور مسلمانوں کو اور دوسرے سارے دوستوں کو یہ بتایا جائے کہ رنگیلا, یہ مائک بند کریں اپنا, کہ رنگیلا رسول کے اندر جو بکواسیات لکھی ہیں اس ملعون نے وہ غلط لکھی ہیں اور اس کے صحیح جواب یہ ہیں اور اس کا منہ بند کرنے کے لیے کتاب دیجیے, تو وہ تو بڑا ہی اچھا کام ہے. وہ کام تو سب کو کرنا چاہیے اور وہ بندہ تو بھائی بڑا کمال ہے جس نے یہ کام کیا ہے. اگر جواب دی ہے کسی کو, یا پڑھ کے دی ہیں یا ویسے دی ہیں, ایک چیز ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ بات آپ سمجھ لیں. رنگیلا رسول اگر کسی نے پڑھ کے اس کا جواب دیا تو بہت اچھا کیا, اس کا منہ توڑا ہے. تو دوسری نتیجہ یہ ہے, اگر کسی نے رنگیلا رسول جو کتاب ہے وہ پڑھی ہے تشہیر کے لیے یا کسی کے جواب میں یا تصحیح کے لیے یا کسی بھی طرح یا صرف کسی کو تھریٹ کرنے کے لیے, وہ بندہ لانتی ہے. اب یہ دو کام ہے, آئیں بھائی شاہ اس میں ہے کوئی نہیں. اب یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ رنگیلا رسول اگر تو کسی نے جواب دیے ہیں تو بہت اچھا کام کیا ہے. اگر کسی نے وہ اس لیے پڑھی ہے کہ میں کسی کو کوئی ٹارگٹ کر سکوں تو وہ بندے نے غلط کیا ہے. جس بندے نے جواب دیے ہیں صحیح اس ہے. نے اچھا کیا. اب میں بات معافی کر کوئی لوں. بات نہیں. اب آپ نے ہاں کیا جی, بات اس کرنی مربی نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے پڑھی ہے. اب میرے سے کوئی جھوٹ نہیں بولے, میں نے وہ ساری ویڈیو دیکھی ہے. اس کیا مربی نے اس جھوٹ پایا بولا, اس اس نے مربی نے؟ توہین کی ہے. کیا آپ, اس نے میں پایا؟ اپنے زبان پر وہ الفاظ نہیں آپ لا کو پتہ سکتا. ہے آپ ایم ٹی والد وی کا کی جا کے دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ان باکس کر دیتا ہوں, مسئلہ کوئی چلے نہیں ہے. یہ ایم میرے ٹی اے ساتھ کس کوئی نے پڑھی ہے؟ نفسیاتی حربہ نہیں کھیلے کہ جی وہ وہ جواب رکے دینے وہ کے لیے رکے تھی. رکے یہ تو قادیانیوں کا پرانا طریقہ ہے. رکے. اب یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. ایم ٹی اے پہ کس نے پڑھی ہے پہلے یہ بتائیں, آرام سے بتائیں. ایم ٹی اے پہ کس نے پڑھی ہے کتاب اور کب پڑھی ہے؟ ہم چیز کو آسان کر لیتے, ایک جملے میں ہی ختم کر دیتے ہیں. سن لیں, اگر اس مربی نے جواب دینے کے لیے کی ہے تو پھر وہ بری ذمہ ہے. لیکن اگر اس مربی کو توہین کرنے کے لیے پڑھی ہے تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. آپ یہ جملہ ذرا میں بھی دہرا دیں. بھیجتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں آپ کو 100 سے ضرب دے کے نہیں بھیجتا نہیں ہوں. نہیں, اس میں طرح آپ نہیں, سے اس طرح ضرب نہیں. دے اچھا لفظ بات مربی سنیں استعمال کریں. علیم بھائی, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولا بھائی آپ میرے سے بات کرنا, بعد میں پہلے تسلی کروا لوں. اگر تو کسی مربی چھوڑ کے کسی صدر نے کسی کسی امیر نہیں, نے, اس مربی نے, کسی نے نہیں, اس مربی نے. ایک سیکنڈ ٹھہر جو, بریک پہ پیر اور جماعت احمدی میں اگر کسی نے اس کو روکا نہیں ہے تو اس پر بھی لعنت. میں رک تو جاؤں نا. اگر تو اس مربی نے جو ایم ٹی اے میں بیٹھا ہے, کوئی بھی ہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہے, اس مربی نے تصحیح کی اور گستاخی کی نیت سے پڑھی ہے, اس بندے پہ لاکھ لعنت. یہ سارے ایم ڈی اے کہیں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو مسئلہ کہاں پہ ہے. تصحیح کرو, نہ محترم نہیں کہتے. یہ میں پچھلے اچھا آدھے علیم گھنٹے بھائی, سے بولا صاحب, اور وہ ڈاکٹر ایک صاحب ایک دوسرے ہیں ان منٹ کو رکنا کیا ذرا. کہہ کے مر گیا علیم بھائی ہوں, یہ یہ نہیں بات کرتے. میرے سے ہو رہی تھی. علیم بھئی میری بات سن رہے ہیں آپ؟ میں سن رہا ہوں. میرے سے بات ہو رہی تھی اور آج رنگیلا رسول کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا تھا. میری شہیب محترم زادہ میں سے, بتاتا اور ہوں, میں سر بتاتا آپ ہوں, ایک منٹ میں بتاتا ہوں جی. میں اس نے حضرت مسیح موعود کو گالی نکالی ہے, میں اس وجہ سے نیچے اترا ہوں سر. ہاں, ان کی ایم جی کی بات سنیں پہلے, پھر اس کے بعد آپ بات کریں. کو گالی اچھا نکالی. ہاں جی, ایک سیکنڈ رکیں. میری ایم جی اب صاحب بات بول سنیں رہے آپ. تھے. دو میں منٹ نے, دو سر منٹ پھر میں آپ جا رہا بس کر ہوں, دیں, 2 آپ منٹ نے پھر میں بہت کر لی بات ہے, ذرا مجھے بات کرنے دیں. اب میں نے یہاں پہ جی حدیث لگائی تھی جس کہ مسلمان اتنے کی میرے لیے تعریف. کافی ہوگا, میں خوش ہو جاؤں گا. یار اس بندے کو چپ کرا سکتے ہیں آپ؟ کہ بھائی اگر اب آپ بولے تو آپ نیچے جائیں گے. دیکھیں آپ نے بہت بولا ہے, میں نے یہی ہے کہ آپ نیچے ایگزیکٹلی. اترتے ہیں. ابھی آپ رکیں, میں کہہ رہا ہوں آپ رک جائیں. آپ بولے نہیں, آپ ٹوکے نہیں, بولنے دیں. بولا بھائی کو بولنے دیں, پھر آپ کو موقع ملے گا. بات سن لیں ان کی, وہ کوئی بات غلط کریں گے تو آپ ریبٹل دیجیے گا. جی ایم جی بھائی. علیم بھائی میری کسی سے کوئی ادھر کسی کو میں نے کوئی نامناسب بات کی ہو نا تو میں اس پوری محفل میں معافی مانگوں گا. لیکن میں نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لگائی تھی جس میں انہوں نے مسلمان کی تعریف کی ہے.
मेरी सुहेब राजा से बात हो रही थी, मेरी बात सुन रहे हैं? सुहेब राजा को मैं बता रहा था कि तुम लोग जो कुफर के फतवे लगाते हो वो नाजायज़ हैं। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ़ की है वो ये है, और उसके मुताबिक कोई भी इंसान किसी को गैर मुस्लिम नहीं कह सकता। ये बात हो रही थी। वहाँ पे ये शख्स आया है, इसने आके कहा कि जी रंगीला रसूल जिसने पढ़ी है उस पर लानत भेजो कि अल्लाह और अल्लाह रसूल की जिम्मेदारी के अगर अंदर आते हो तो उस जिस मुरब्बी ने पढ़ी है, मैं नहीं जानता किस मुरब्बी ने पढ़ी है, मेरे ख्याल में तो किसी मुरब्बी ने नहीं पढ़ी। मुझे भी नहीं पता, मैंने पहली दफा जिंदगी में ये बात सुनी है कि एमटीए पे किसी ठीक ने है, जनाब इस नीयत से पढ़ी है, और मुझे मेरा पता है किसी ने और इस नीयत से कोई पढ़ ही नहीं सकता, हो हाँ ही जी, नहीं सकता और एमटीए में तो। क्या ये और बात इनसे पूछ दूसरी लेते बात हैं, ये है इनसे पूछ कि लेते वो हैं। जो इनको तकलीफ है वो पहले जाके सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का सर फाड़े ना, जिन्होंने वो अपनी पूरी किताब नकल की है अपनी किताब के अंदर। अच्छा, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं अमजी भाई, दो मुख्तलिफ बातें, हम इसको मिक्स ना करें। अगर नहीं तो किसी ने नहीं, मिक्स नहीं मैं पहले कर इन्हीं रहा, की आप बात करें इस ना, पे मैं गौर कह रहा करें, हूँ, मेरी मैं प्यारे अर्ज भाई कर रहा बात हूँ, सुने, मैं अर्ज गौर ये कर रहा हूँ, रुके रुके, गौर मैं करें अर्ज इस ये कर रहा बात हूँ, पे रुके। कि वो, मैं मेरी बात सुन लें आप प्लीज। वो किताब जो रंगीला रसूल है वो तो है ही बैन, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, लेकिन सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की किताब तो छप रही है, धड़ाधड़ छप रही है। हाँ जी, मैं अब अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। जी देखें, हम अपनी बात नहीं ना करते, हम इन्हीं, एक मिनट रुचि के सब रुकिएगा, हम इन्हीं की बात पे रहते हैं ना, हम अपनी बात, हम नहीं इनको बात देते ही क्यों नहीं, अब इन्हीं की बात पे रहते हैं जरा। जी बात ये है कि जो है ना, पैमाना वो ले लेते हैं, पैमाना हम आसान सा ले लेते हैं। जिस बंदे ने तो उसका जवाब दिया वो उसने तो बड़ा अच्छा काम किया, और उसने तो नेकी का काम किया है। और जिस बंदे ने तहजीब की नीयत से पढ़ी है, जिसने गुस्ताखी की नीयत से पढ़ी है, उसने बुरा किया। ये दो चीजें हैं। किसी बंदे को इतराज है मेरी बात पे? तो अलीम साहब ये भी झूठ एक बोलते हैं ना, सेकंड, ये मेरी ये कहते हैं कि जिसने रंगीला रसूल पढ़ी, वो ये ओ थोड़ी मेरे कहते हैं कि भाई, जवाब किस मेरे मकसद से भाई, पढ़ी। आप नहीं मेरी मुझे, बात सुने ना, अगर आप नहीं मेरी बात नहीं समझे, अलीम अलीम साहब भाई एक मेरी मिनट, मुझे बात समझे, सिर्फ अलीम एक साहब बात मेरी का बात जवाब सुने। समझे दे। आप वहां से एक मुसलमान बंदा गलत ये है। कह रहा है कि मैंने किताब एक पढ़ी, ठीक है, तो उस रुके हिसाब रुके, से अमृतसरी अभी साहब अभी अभी आप इसके लोग नीचे आते हैं फिर बोल बात रहे पे। नहीं, आप लोग ने बोल आप ली है ना, उनकी आप तरफ से लोग की सफाई बात, ना दें और जो वो नहीं झूठ सफाई बांध दे रहा है। रहा, और नहीं सफाई, और मैं सफाई नहीं नहीं दे नहीं रहा, आप मैं सफाई नहीं दे रहा। एक मिनट, मैंने माइक म्यूट किए सबके, मेरी बात सुनिएगा। अगर आप लोग सिर्फ मेरा 2 से 4 मिनट साथ देना तो मैं मसला हल कर देता हूँ। आप लोगों का मसला नहीं हल हुआ, पिछले कब से आप लगे हुए हैं, सिर्फ आप 2 मिनट मेरा साथ दें, मैं आप लोगों का मसला हल करता हूँ। इसमें कोई मुझे, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर मेरी बात पे इतराज हुआ तो मुझे कहेंगे भैया आप तुम बात गलत कर रहे हो। अगर किसी ने जवाब देने की नीयत से, उसका मुंह तोड़ने की नीयत से पढ़ी है, वो अच्छा काम है। अभी एक शेख को, एक ही को भूल जाए, ये क्यों नहीं, किस आप को भूल जाए। अगर किसी ने इस नीयत से पढ़ी है तो उसने अच्छा काम किया, उसने उसका जवाब दिया और लिखा। अगर किसी ने तस्हीफ गुस्ताखी की नीयत से पढ़ी है, उसने बुरा काम किया। इस पे इतराज है तो मुझे सिर्फ हाँ ना में बताएं, फिर मेरी और आपकी बात हो जाएगी। कोई इतराज इतराज है? कोई इतराज नहीं, उस अब बंद रुके, में अब पड़ी रुक है, जाए, उस पे कोई इतराज लानत नहीं है। है। बस ठीक है ना, अब हाँ रुक जी, जाए, रुक जाए, बात मेरी एक फंसाए बात नहीं, बात सुने, फंसाए नहीं। मैं मेरी कह रहा हूँ, मैं पर अलीम आपका भाई मसला 2 मिनट में हल कर देना मैंने, एमजी भाई मेरी 2 बात मिनट में सुने, मसला हल। आप मेरी गुजारिश सुन लें। जब आज वो बात एक तकरीबन महीना डेढ़ पहले की बात है, वो ख़त्म हो गई, उस पे लोगों ने वो मजम्मत भी कर दी, उस पे सब कुछ हो गया। आज उस बात को छेड़ना एक शैतानी मैं अमल अभी वो था भी, या नहीं था? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल शैतानी था, मैंने वो भी हल कर देना है। अगर आप और लोग मेरी सिर्फ नहीं, दो अभी मेरी मिनट बात तवक्कुल से खत्म मेरी नहीं बात हुई। सुन लेना। उसकी आड़ में इस शख्स ने हजरत मसीह मौद को गाली निकाली है। अच्छा, वो मुझे नहीं पता, वो मैंने बिल्कुल नहीं, मैं जैसे ही उठा हूँ तो वो 2 इससे मिनट पूछे लगेगा ना मुझे। इसने क्यों निकाली है। अच्छा, अभी अभी लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंशन 2 करना, मिनट मेरा साथ झूठ बोल देना। रहे हो। हाँ जी, हेलो। जी जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ सारी बातें छोड़ दे, 2 मिनट से मेरा साथ दे, मैं आपका मसला हल करता हूँ। इस बात पे इतराज है? अभी तक कोई नहीं इतराज है? भाई अच्छा, कोई इतराज नहीं। कोई हाँ बस अगर ठीक हो खुदा ना गया। खास्ता हमारे आका व अब मौला देखिए हज़रत भाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हम उसको कैसे उसको अच्छा समझ सकते हैं? बस ठीक हो गया। बोला भाई, आपको कोई बंदा तस्हीह की नीयत से, कोई बंदा गुस्ताखी की नीयत से पढ़े, इधर ही रहें बस, इनका मसला अलग। वो इतराज है आपको कोई, उसने कोई बुरा काम गुस्ताखी किया? की नीयत से करता है ना, और राजपाल की किताब पढ़ता है या कोई भी ऐसी किताब पढ़ता है और गुस्ताखी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने के लिए पढ़ता है, उसके ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, बस लाखों लानत भेजता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, अब देखिए भाई, अब आपसे मैं मुखातिब हूँ।
MTA के ऊपर कौन से मुरब्बी ने पढ़ी, कैसे पढ़ी, ये मेरे इल्म में इजाफा कर दें साहब। ये ना मोहतरम, आपके इल्म में बाद में इजाफा करता हूँ, पहले आप अपना तारुफ दे दें, क्योंकि आप मुझे आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुसलमान हैं। ओ भाई मैं मुसलमान हूँ, क्या हुआ है आपको? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। उन्हीं से पूछी जा रहे हैं, उन्हीं के जवाब लिए जा रहे हैं। एक सवाल भी मुझसे मतलब किया कि आपको एतराज है या नहीं है, ओ भाई मुझसे मैं पूछा अपने है आपको मुसलमान समझता और मुझसे हूँ, मैं पूछा अपने है। आपको फिर बदतमीजी कर रहे हैं। आप रुकें, आप आराम से, मैं आपकी बात सुनता हूँ। इसमें बदतमीजी आपको वाली कौन सी मौका बात है दूंगा। भाई? अब रुकें, एक सेकंड रुकें। अब आप मुझे, मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूँ, आप मुझे जो भी समझे वो आपका, मुझसे आपने पूछा, आपको ना मैं खुद को मुसलमान समझता हूँ भाई। अच्छा एक मिनट, आप मिर्जा कादियानी के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, यही ये बयान कर मेरे दो। लिए वो बात उनकी इसके नबी बाद है, आगे मुस्लिम चलेगी। मौद है, इमाम मेहदी हैं वो, उनकी बस नबी फिर की भाई मानता आप हूँ। काफिर हैं, आपसे बात करने का फायदा कोई नहीं। अच्छा आप अभी झूठ बोल के आए हैं यहाँ पे, और ये आपको लेकर आए हैं, ये आपको लेकर आए हैं, ये दोनों यहाँ से गए हैं और तो लेकर आए हमारे से हैं। जब बात करने का फायदा नहीं है तो इनके आप इधर जोड़ों क्या में इतना करने आए पानी हैं? नहीं है। कर लो बात। भाई एक आप कैसा इधर आप आए इधर क्यों क्या थे? करने आए ये हैं? तो जाए सल्लल्लाहु जाए अपना अलैहि काम अच्छा वसल्लम की एक दुआ मिनट, है, अलीम जाओ अलीम अहमद साहब, बात हम बात खत्म कर देते हैं। सुन लें बात खत्म कर देते हैं, बात खत्म कर देते हैं। चलें जी, बात खत्म कर देते हैं। यही बात मैंने अर्ज की थी, ये इन्होंने आपको केस आधा अधूरा बताया। बात ये थी, वो हदीस मुबारका में, सुन ले जरा, सुन ले यार, सुन तो लो, मैंने म्यूट करके सुना है ना आपको, सुन ले। इन्होंने जो आपको आधी अधूरी बात बताई है ना, वो ये है कि उस हदीस मुबारका का मफहूम ये है कि जनाब जो ये शर्तें पूरी करता है ना, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल पर है। तो मैंने एक क्वेश्चन रेज किया ये शोएब साहब से ना, बड़े नफसियाती हरबे खेल रहे थे, जैसा कि अभी आप कर रहे हैं मेरे साथ कोशिश, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन्होंने ना जनाब शोएब साहब से ये बातें सौ की, उन्होंने हवाले देने की कोशिश की मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से, तो जनाब इन लोगों ने टाल मटोल करना शुरू कर दी। ठीक है, मेरा सवाल सादा सा ये था कि मोहतरम, अगर आप जिस अल्लाह और रसूल की बात कर रहे हैं जिम्मेदारी लेने की, आपके मुरब्बी जो हैं वो रंगीला रसूल पढ़े, और इन्होंने इकरार किया कि पढ़ी है, ये अब ये बदल गए हैं, इन्होंने इकरार किया, इनके इकरार पर मैंने बात आगे चलाई है। अब ये आप इनसे सबूत मांगेंगे कि हाँ जी दिखाओ ज़रा, जो इकरार किया वो कहाँ गया। ठीक है, इन्होंने इकरार किया, मैंने तो अभी एक, अब मेरे पास है, मैंने तो अभी इस तरह कहा, इन्होंने कहा हाँ यार पढ़ी है, तो वो तो जी, और मैंने इनसे कहा जी कि अगर इस तरह से गुस्ताखी कर, जैसे मैं ही हूँ, मैं अगर रेफरेंस दे रहा हूँ कि यार ये हदीस और ये डेफिनेशन है मुसलमान की, और इसकी ज़िम्मेदारी जो अल्लाह रसूल पर है, तो मैं उसी नबी की शान में लिखी गई गुस्ताखाना किताब पढ़ूँ, तो मैं कैसे जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े महशर कहूँगा कि यार सल्लम आप मेरी ज़िम्मेदारी लें। तो इन लोगों ने खुद इकरार किया कि हाँ जी पढ़ी है, और मैं इनको कह के हट गया। इन्होंने कहा तुम लानत भेजो फलां लोगों को। मैंने कहा अव्वल ता आखिर 8 अरब दुनिया में लोग हैं बशमूल मुसलमानों के, और 1.8 अरब मुसलमान हैं। अव्वल ता आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक मेरी चलती सांस, ये अल्फाज मैंने बोले थे, मैंने कहा मेरी चलती सांस तक किसी ने, अगर चाहे वो किसी भी मुकाम पर हो, ठीक है, किसी भी मुकाम पर हो, आगे बात अगर उसने गुस्ताखाना मवाद लिखा पढ़ा, मैं उस पर लानत भेजता हूँ। मैंने कहा तुम लोग सिर्फ इतना ही मेरे, एक मिनट अलीम साहब, आखिरी स्टेटमेंट, इससे कहें जी, इनसे कहें, इन दोनों से कह दें ये स्टेटमेंट दे दे मेरे लिए काफी, इनसे कहें अगर किसी मुरब्बी ने, इन्होंने खुद इकरार किया कि हमने पढ़ी है, रुके, अब आप खामोश, मेरे पास भी टाइम की कमी नहीं है। अब खामोश हो जाए। ना एक मिनट, सवाल तो पूरा होने दे। इनसे मैंने इतना ही सिर्फ कहा कि आप कहें जी अगर किसी मुरब्बी ने पढ़ी है तो मैं उस मुरब्बी पर लानत भेजता हूँ, और उस मैनेजमेंट पर भी लानत भेजता हूँ जिन्होंने इजाजत दी है, अगर गुस्ताखाना नीयत से पढ़ी है। अभी नहीं बोले, ये अभी बुलवा दे, अभी बुलवा दे आप अलीम साहब, आप अभी बुलवा दें, बात खत्म हो जाएगी, अभी आप राजी हो जाएंगे। अभी आप खामोश हो जाए। मेरी बात हो रही थी अब एमजी भाई मसला हल हो गया, मसला क्लियर, मसला खत्म हो, अभी खत्म शुद्ध हो गया मसला। ये वैसे मसला खत्म शुद्ध हो गया जनाब, मसला खत्म शुद्ध। एक है भाई, अभी आपने, आपकी बात हम टोटल आ गई है, जो आपका मुद्दा था सारा आ गया, सब लोगों ने दोबारा सुन लिया। एमटीए के ऊपर किसी ने कोई पढ़ी है, किसी मुरब्बी ने रंगीला रसूल तज़हीक की और गुस्ताखी की नीयत से? एक है भाई, ये जो आपके दो हैं जिन्होंने तस्दीक की, जरा इनसे पूछे। अच्छा उनको तो नहीं पता, उनसे, उन्होंने तो कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं है कि एमटीए में किसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, किसी ने तस्दीक नहीं की। रुके 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 दोनों मुंह पे खड़े, मुंह पे बात कर रहे हैं। पूछ लेता हूँ। बोला भाई एमटीए पे किसी ने पढ़ी है? बोला साहब एमटीए पे किसी ने तो गुस्ताखी की भाई नीयत से पढ़ी है? मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं लगता कि एमटीए पे किसी ने भी ऐसे गुस्ताखी पढ़ी की है। नीयत से किसी ने नहीं पढ़ी एमटीए के ना, ऊपर, हो ही नहीं वैसे भी नहीं, सकता। मेरे मुझे तो पता, मुझे तो लगता है वैसे भी नहीं पढ़ी, मुझे, मैं पहली जिंदगी में पहले से सुन रहा हूँ।
एक के भाई को कहें दिखाए म्यूट लगाइएगा, सबूत म्यूट लेकर आए। लगाइएगा, म्यूट लगाइएगा, अब म्यूट लगाए, म्यूट लगाए, म्यूट लगाए। एमजी भाई, है कोई इंफॉर्मेशन गुस्ताखी की नीयत से किसी ने एमटी पे पढ़ा हो? एमजी भाई म्यूट खोल के बताइएगा। जी बिल्कुल भी नहीं, मेरे इल्म में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया, म्यूट लगाइएगा और जरा, मेरी म्यूट लगाइएगा, म्यूट लगाइएगा फिर भी पीनो तो म्यूट करो हाँ। सुन ले भाई जी। मैं एमजी भाई म्यूट लगाइएगा। यार ट्रूथ सीकर साहब, ਸਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੈ। ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲਮ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और कोई एमडी ਬਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਿਊਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਿਊਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਿਊਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਏਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਐਮਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਭਲਾ। ਏਕੇ ਭਾਈ रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। क्या बचा क्या आपके पास? अब बात है करने के लिए आपके पास, अब कच्ची बात करते हो ना। आप क्या बात कर रहे हो? मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आप दिखाएं। नफसियाती हरबे क्यों खेलते हैं? बचा क्या आपके पास? मैं कह रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, हौसला करें। दिखाएं, दिखाएं, दिखाएं। ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये अच्छा, कहाँ से दिखाओ। नतीजा अखज़ किया कि मेरे पास कुछ नहीं बचा? चले एमटी ये कहाँ से नतीजा अखज़ किया? पूछ के फौरन ही जवाब दे दिए। चलो भाई दिखाओ, मेहरबानी करो, दिखाओ। ये नफसियाती हरबे मेरे साथ नहीं चलेंगे, बच्चों के साथ जाके खेलें। ये नया लफ्ज कहाँ सीखा? कहाँ से नया नया सीखा है? क्यों सब बोल रहे हो? नया सीखा लफ्ज ये? क्योंकि आप लोगों के कोई पास बच्चा है नई ही बात सीखता है तो वो ज्यादा कभी बोलता नहीं है। है तुम लोग। जब कोई बच्चा नई बात सीखता है तो वो ज्यादा लफ्ज ये बोलता है। अब आप मुझे वो दिखाएं एमटी। मुल्ला, मैं इस पे क्या चलें, आप मुझे एमटी के ऊपर दिखाइए कहाँ पे उन्होंने किसी मुरब्बी ने गुस्ताखी की है। मैं अभी आपके साथ लानत भेजूंगा, दिखाएं। चलें, हम इंतजार कर रहे हैं। अब सारे दोस्त खामोश हो गए, इंतजार करेंगे इनके इनके वीडियो का। हौसला कर। ये देख, मैं खड़ा कहाँ हूँ, उसके बावजूद मैं तेरे लिए ये करूँगा, टेंशन नहीं ले। ये देख, मैं कहाँ रोड पे खड़ा हूँ। ये देख, अगर तुझे समझ आए तो एक वो ये देख, मैं खड़ा कहाँ हूँ, उसके बावजूद तुझे जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। ये निकाल रहा हूँ भाई, निकाल रहा हूँ। सब्र कर, निकाल रहा हूँ, हौसला रख थोड़ा। दिखाएं, गुस्ताखी दिखाएं, लानत भेजें करके मिलके आज दिखाएं। अच्छा, एक छोटा सा काम करेंगे आप, 5 मिनट सिर्फ जो है ना वो वेट करेंगे। मैं अपना लैपटॉप ऑन कर। क्या मत तक वेट करेंगे? चलें जी, इधर ही रहिएगा, इधर ही रहिएगा, मैं जाता नहीं हूँ कहीं। अगर मैं डिस्कनेक्ट भी हो जाऊँ तो मुझे ऊपर जरूर लीजिएगा, मैं अभी दिखाऊंगा, मैं अभी दिखाऊंगा। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕਰੋ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ये देखिए, मैं असल में एक मिनट बता देता हूँ। मैं ये देख, मैं रास्ते में हूँ और ये मेरा बैग है। मैं लैपटॉप जरा ऑन कर लूँ तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। मेरे लैपटॉप में सारे रेफरेंसेस पड़े हैं। मोबाइल है और पार्टी हो रही है। 60 बंदा आपको देख रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप हवाला ले आओ प्लीज। जज़ाकल्लाह। ना मैं लैपटॉप दिखाओ, ना गाड़ी दिखाओ, ना पार्टी दिखाओ। वो इधर ही हूँ मैं, इधर ही हूँ, टेंशन ही नहीं, मैं इधर हूँ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। मैं नहीं जाता, अब मेरी फिक्र नहीं करें। ਅਸੀਂ आप मेरी ਜਾਣ फिक्र नहीं ਦੇਾਂਗੇ करें, ਵੀ मैं ਨਹੀਂ, जाता। ਅਸੀਂ नहीं ਜਾਣ ਦੇਾਂਗੇ। बेटा जी, मैं नहीं जाता। तलत मलिक साहब, अब अभी बच्चे हैं, नहीं ਅਸੀਂ करें ਜਾਣ इस ही तरह नहीं की बातें। मैं नहीं जाता। देांगे। अच्छा अलीम भाई, मैं इधर ही हूँ, बिल्कुल इधर ही। जी जी मैं यार बिल्कुल बोलने नहीं दे रहा कोई भी इधर ना। मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी ये हदीस आप एक्सपेंड करेंगे तलत भाई? ये जो मैंने लगाई हुई है, ये हदीस पे बात हो रही थी। मुझे आगे से सुहैब राजा साहब ने ये कहा जी कि आपके मिर्ज़ा साहब ने हम जो उनको नहीं मानता उनको काफिर कहा है, बल्कि पक्का काफिर कहा है। मैंने कहा भाई वो वाला मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें ऐसा जिक्र नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि जिस तक ये पैगाम पहुंच जाए और उस पर उसका मफहूम यह है कि अतमाम हुज्जत हो जाए और फिर वो उसको मुझ पर ईमान नहीं लाता, तो उसके बारे में उन्होंने फरमाया कि वो काफिर है। अतमाम हुज्जत का मतलब पता है आप लोगों को? और यहाँ पे ये शख्स आया भी हुज्जत का पता है मुझे यार, आप और आगे यार चलें। आपसे बात नहीं हो रही, आप बंद कर दे अपना माइक म्यूट करें। मेरी बात अलीम ਇਹਨਾਂ साहब ਕੋਲੋਂ से हो रही ਬੜੀਆਂ है। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਫੱਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਕੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ पता 6 घंटा बाद आ रहे हो, देखो ना, नींद आ गई सी फकी तू बाद असा जदा ਦਿੱਤੀ है ना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ नींद आ ਕਹਿਣਾ गई सी। ਐਸੀ ਫੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਫੱਕਦੇ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਫਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। एमटी के ऊपर जो हमारे मुरब्बी साहब है गुस्ताखी कर रहे हैं,
کتاب پڑھ کے وہ لے کے آئیں گے. ہم بڑی بےصبری سے انتظار کر رہے ہیں. اگر کسی مربی نے علیم صاحب اس میں کسی کے توبہ نعوذ باللہ نبی کی شان میں گستاخی کے لیے پڑھی ہے، لعنت ڈالتا ہوں بغیر اس کے، لعنت ڈالتا ہوں. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی نسل پر لعنت ڈالتا ہوں. اب دکھاؤ ہوں مت کرو. گل پھستی جا رہی سی. گل ہوں کمپیوٹر ہے تے ہوں لیپ ٹاپ ہے تے دیکھ لو میں راستے چاں اسی تھوڑے واسطے ہیلی کاپٹر ارینج کران گے. کتنے جانا ہے تساں نے؟ گل ہوں بڑی سارے آسان حوالہ دیو. نہیں میں زندگی چ پہلی دفعہ طلعت صاحب وہ آ رہے ہیں، فکر نہ کرو یار، وہ ادھر بیٹھے ہوئے انشاءاللہ آ جائیں گے. کئی آئے تے کئی ٹر کے نا. سانے مسئلہ ہے، سانے مصیبت ہے. کئی آئے تے فکر کئی نہ اجے کرو، تک اسی راہ دیکھ رہے ہیں. کئی حوالے اسے دیا تو راہ نہیں تک جان دیں دے. ہاں اور میں نہیں کہہ رہا تھوڑی حوالے زندگی چ دیا آن راہ گے، پہ تک دیا راہ. طلعت بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی تھوڑی آ رہی ہے. زندگی چ آ جائیں گے، فکر نہ کرو. اسی نہیں ٹرن دیں دے اس دنیا تو تسی تا جی بہت کچھ کرنا ہے. تانوں اسی انشاءاللہ سیٹ کرنا ہے پکیاں دے نال. تانوں اسا نہیں جان دیں دے. اسی طرح شاپ شوٹر صاحب ناظر واسطے آ رہے سن 5 منٹ کے اندر واپس. کبھی واپس آئے ہی نہیں. بھائی جان بات اچھا وہ تو بالکل ہی نہیں آئے. وہ تو 5 دنوں بعد بھی نہیں آئے. شارپ شوٹر صاحب تلے وجود نے وہ 5 منٹ لے گئے سر. کتنے شارپ شوٹر ہے؟ مجھے پلیز بات کرنے پھر آپ کو یہ جی جی ہم جی بھائی کر لیں بات. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میری اس حدیث پہ بات ہو رہی تھی صہیب راجہ صاحب. انہوں نے آگے سے مجھے کہا جی آپ کے مرزا صاحب نے ہمیں کافر کہا ہے، اس پہ فتویٰ لگایا. اس کا میں نے ان کو جواب دے دیا کہ بھئی وہ اس طرح انہوں نے کافر نہیں کہا. انہوں نے کہا جس پہ اتمام حجت ہو جائے. اور اتمام حجت کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ ان کو پتہ نہیں تھا. پھر میں نے بتایا کہ اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز کا علم ہو جائے، اس کے بعد آپ کو یہ واشگاف ثابت ہو جائے بات کہ وہ ایک سچی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، پھر آپ اس پر ایمان نہ لائیں. یعنی ایک نبی اللہ تعالیٰ نے اگر بھیجا اور اس پہ آپ ایمان نہیں لاتے تو وہ ہوتا ہے اتمام حجت. جب اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر کر دے کہ وہ سچا نبی ہے تو اس پہ حضرت مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے. تو اس کے دوران ہی یہ شخص آیا، یہ جو ایک ہے یہ شیطانی اور شرارت کی نیت سے آیا تھا اور اس نے آ کے یہ بدمزگی پیدا کی. اور طلعت صاحب سو گئے تھے اس ٹائم اور اس نے جی بھر کے بدتمیزی کی اس ٹائم. اور اس نے کہا کہ جی وہ راجپال نے یہ کیا تھا. اس طرح اگر میرا دوست کوئی مرزا صاحب کو گالی نکالتا ہے تو وہ گالی اس نے نکال کے یہاں پہ کہا کہ میں نے تو نہیں نکالی لیکن میرے دوست نے نکالی ہے. اچھا امجد بھائی اس نے نقصان نہیں ہمارا کیا، اس نے ہمارا فائدہ کیا ہے. دیکھیے جب کوئی مخالف جو ہے وہ غلط الزام لگاتا ہے نا، شور آ رہا ہے طلعت صاحب آپ کی طرف سے، طلعت صاحب شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے، میوٹ کیجیے گا. جب کوئی مخالف اس طرح کی بات کرتا ہے نا، کچی بات کرتا ہے، وہ ہمیشہ فائدہ کرتا ہے. یہ بات انہوں نے کچی کر دی ہے. وہ اس میں بغض میں نا جی ایم جی بھائی، بغض میں انہوں نے بات بھی غلط کر دی ہے. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ تھا واقعی میں. اگر کسی مربی نے ایم ٹی اے پہ گستاخی کی نیت سے کتاب پڑھ کے ہمیں سنائی ہے اور وہ کر رہے ہیں تو ہمیں پیش کریں، اتنی سی بات ہے. اور دیکھیے گا یہ فائدے میں بات جاتی ہے ہمیشہ. تو ہم تو ان کا انتظار کر رہے ہیں، جس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی آپ کی مخالف کوئی بات درست کرے، ہے. جب کوئی مخالف اس طرح کی بات کرے تو ہمارا یہ ہے کہ تحمل سے، بڑے حوصلے سے ان کی بات سنیں، پیار سے کریں، آئیں جی کریں، بات کریں. تو وہ بیچ میں سے 99% یہی نکلنا ہے جو بھی میں نے نکالا ہے، یہی نکلنا ہے. آپ کی بات درست ہے لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب طلعت بھائی اس ٹائم سو گئے تھے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، نہ کوئی ادھر موڈریٹر تھا نہ کوئی، وہ سارے بیچ میں نا بولنا شروع ہو گئے. مطلب وہ ایک عجیب مچھلی منڈی بنا دی ان لوگوں نے. نہیں میں پہلے بھی کہا 99% نکلنا ہی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کچھ نہیں، پیچھے بات نہیں ہے کچھ بھی. دیکھ لیجیے گا بھی. آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹی کے اوپر ہمارا کے اوپر بھی گستاخی کریں گے اور ہم اس کو لاک بالکل کریں گے؟ نہیں ہے نا، ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی سوچ سکتا ہے؟ پریشانی کی بات ہی نہیں ہے مجھے ہمیں. نہیں لگتا وہ ایک ہی آئے گا دوبارہ، لیکن دیکھ لیں. لیکن اگر یہ آئے تو اس سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ اس نے وہ بکواس کیوں کی تھی حضرت مسیح موعود کے خلاف. ٹھیک ہے ابھی یہ اس کا جواب آپ ضرور لیں ان سے. جی. اچھا ہمارے ساتھ میں ابھی آگے ہیں سہیب راجہ صاحب بھی خاموش ہیں، بولا بھائی بھی خاموش ہیں، ہیپی القرآن سجاول نیازی. تب تک اس نے بات کرنی ہے، ٹائم ہے 2-3 منٹ کر لیں بات جس نے بولنا ہے. چلیں آپ گفتگو کریں، میں اب اجازت چاہتا ہوں. طلعت بھائی شکریہ آپ کا، اور علیم صاحب آپ کا بھی شکریہ. اللہ حافظ. جی اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا بڑھیا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟
वालेकुम साहब की हाल चाल है, ठीक हो? अल्लाह दे अच्छा, फजल, बढ़िया अल्लाह लानता की लुनता रहमत। प्यारी में आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सही। जी जी ठीक ठाक। मैंने कहा बड़ी लानते लूनते पड़ रही थी, तो कल एक हदीस जो है वो मेरी नज़रों से भी गुजरी है, तो जी जिसमें जी लिखा हुआ है कि जी अगर तुसी बुढ़ी दी पिछों भी ठोक दो तो कोई मसला नहीं हुंदा, तो ये गल ठीक है? नवा कट्टा खुल गया ने, अल्लाह ने आ जाओ क्या अगे। क्या सुबह सुबह आपने बात कर दी है भाई? ए हदीस को अपनी ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ए हदीस को अपनी फाड़ी है गल ना जी, करो, मेरी हदीस हदीस को नहीं अपनी है कोई इस्लाम हदीस को अपनी मेरी नहीं देखें है। देखें, ये कोई हदीस हदीस के नहीं है। ऊपर ना, हदीस का एक अदब होता है। जब आपने हदीस पढ़नी है, हदीस पढ़ने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक अदब है। इस तरह की बात हदीस से यकदम मंसूब करके अपने अल्फाज नहीं जोड़ते हैं। ये एक अदब है हदीस का, मेहरबानी करें, इस तरह नहीं करें। लिखा ही है, मैंने कोई गलत बात नहीं की, लिखा ही ऐसा हुआ है। नहीं नहीं, अगर आप गलत बात नहीं। डिस्प्ले कर फिर आप भी वही गलत बात कर रहे हैं। अगर ना लिखा हुआ तो फिर अगर आपके ये अल्फाज जो अभी आपने किए हैं, तो फिर वो आप वो गलत बात में नहीं नहीं, अगर आप कहते हैं तो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, आप खुद पढ़ नहीं लें। कहता, नहीं और मैं जनाब मैं नहीं आप कहता। अगली कहानी भी समझे, ये हदीसी इसलिए है कि मीठा मीठा खा लो, कौड़ा कौड़ा थूक दो। नहीं, मैंने कोई ऐसी गलत बात आप नहीं की, जो ऐसी लिखा गल्लां मैंने दीफे पढ़ा नाल है, मंसूब ना मैंने करो, तो जिन्हां वही दा पेश कोई किया ये है। सही आपका सच बंदा नहीं है, ये बनदा। देखो से पूछो भाई गलत बात है, वो कह रहे हैं हदीस ही नहीं है ये भाई, तो वो कह रहे हैं। सिंपल बात है। चले, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। भाई उनसे पूछे, वो कह रहे हैं नहीं, अगर वो रहने दो भाई, सबूत देखना चाहते हैं आप भले दिखा दो रहने उन्हें। दो। दूसरी बात ये है, गलत साहब, जो साहब चीज हदीस कुरान के, के खिलाफ जाती है हाँ हम नहीं बस मानते, वो इतनी सी हदीस बात है। बस। हदीस शरीफ का एक ही असूल है भाई जो उसका कुरान में लिखे। स्टेटस भी ओ भाई सही रुके, लिखा हुआ है वो ना। रुके ना, वो भाई जिसमें भी जो सही लिखा मर्जी है गलत लिखा लिखा है है। कुरान के खिलाफ जा रही है, वो हदीस नहीं मानी जो जाएगी। बात कुरान मजीद के साथ मुताबिक नहीं रखती, वो बात जिसका बैकग्राउंड कुरान मजीद मौजूद नहीं है, उसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते। मेहरबानी करें, सीधी बात है। अलीम लेकिन साहब, अलीम उस साहब हदीस में, इससे उस तारुफ को ले हदीस लें कि में ये है कि सुन ले मेरी बात, फिरका से उस हदीस मुसलमान में है साथ क्या? जो है वो सूरत भी मेंशन की हुई है कि ये सूरत जो है, जब ऐसा वाक़या हुआ तो ये सूरत हदीस उस वक्त नंबर उतरी है, साथ सूरत मेंशन हुई किताब में हुई है। लिखी है। जी, हदीस नंबर दें और किताब बताएं किस किताब में अब लिखी है, ये हदीस नंबर मैं की अभी किताब बता रहे हैं। मैं अभी आपको देता हूँ, अभी दूसरी देता हूँ। बात ये है, मैंने कल भी एक बात की, जो इस तरह की हदीस दोस्त अक्सर लेके आते हैं, बात करते हैं, एक और दोस्त भी बात करते हैं। हम अहमदी जो दोस्त हैं, हम इनको बड़ी अच्छी तरह से वेलकम करें, अगर इनको हम करना है, क्योंकि अगर इनको हमने जवाब देना है, अगर इनको हमने जवाब देना है, हम इनको वेलकम करें, हाँ जी भी दे जवाब, क्योंकि हकीकी मुसलमान हम हैं असल वारिस इस्लाम के, हमारे पास खिलाफत है, हम अच्छा जे इस्लाम के असल वारिस चलो हैं। तुम्हें इजाजत होवे तो मैं एक छोटा जिहा सवाल कर लेवा। अगर ये सिर्फ शरारत की नीयत से कोई बंदा करे तो मेरे ख्याल में फिर मैं इस काबिल नहीं जवाब दे सकूं। अगर कोई बंदा एंटरटेन करना चाहे तो वो करे, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं इस काबिल। अच्छा ओ मलिक साहब जे इजाजत होवे तो मैं छोटा जिहा सवाल कर सकदा? ओ तले साहब किधर चले गए हो यार? एक तो तुसी फक्की ज्यादा खान लग गए, मेरे ख्याल से तो कई दिन में 3 टाइम खानी है, मेरे को लगता है 6 टाइम खान लग गए हो। अच्छा जी, तो टाइम तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं। इक्के की कोई रिपोर्ट नहीं है, नीचे मौजूद नहीं है, वो के साथ कोई नीचे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा तो रुकिए रुकिए, सब्र करें अलीम साहब, आ जाएगा आ जाएगा। कोई रिपोर्ट नहीं है, आने नहीं है, बोला भाई नहीं आ रहा। मुझे पता है नहीं यार, मैंने उससे कभी कह दिया था, वो तो बैठ के अपने साथ पूरा करा हुआ है कि यार कहाँ बहस कर रहे थे, आप तो कहें कि हाँ लेके आ, अच्छा हम बहस अलीम नहीं भाई, कर रहे थे अलीम साहब, हम तो उतर गए थे नीचे, क्योंकि इधर मॉडरेटर कोई नहीं था और वो अपनी बस बकवास करी जा रहा था। उसको कहना था लेके आओ ना, बात करें, दिखाओ बस। तो देखो है ही कोई नहीं, भाई चला गया। आप आए हैं अलीम भाई, देखें आप आए हैं, आपने उसको म्यूट किया तो वो चुप हुआ है, नहीं तो वो कहाँ चुप हो रहा था। बस ABCD या FGHIJKLMNOP वही सुनाई जा रहा था। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਤ ਗਈ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੱਤ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। वो जानू जर्मन का और एक बंदे का मुकाबला हुआ था ना जुबान बोलने का, तो जीता पता कौन था? जिसने कहा था ABCD FGHIJKLMNOP 1 2 3 4 जरा तेज बोलता था और वो रिदम से बोलता था। तलत साहब म्यूट कर दो। गलत म्यूट लाओ।
ہو سکتا ہے चालीस 500 سیم اینی کنڈیشن सवाल कर सकदा سیم ہی کنڈیشن 4 کرو ماڈل کرو میں تلے نے صاحب چپ کرائے کرو وڈا مائک لاؤ تلے صاحب اونچی بات کرو اے 3 نمبر यार की हो रहा है यार मैं तक समझ नहीं आ रही ہر شہر ہے اللہ دے بندے منہ پٹ لو کون اللہ رحم کرے فون بند کر دیا اچھا یہ आवाज आ रही है मेरी حدیث ہے 2980 سنن ترمیزی حدیث نمبر 2980 جی دوبارہ بتائیں کیا نمبر ہے حدیث کا نمبر دوبارہ بتائیں 2980 کہہ رہے ہیں ترمیزی ترمذی 2980 لیکن اس میں کیا آپ نے ثابت کیا کرنا ہے حدیث غلط ہے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جی میں تو صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے نہیں میں تو صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے اس میں کہ یہ چیز پیچھے سے کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے آپ ہاں جی بالکل جی بالکل بالکل چلے بل جو حدیث کا ایک ادب ہے بس وہ یہی ہے کہ اس کا پہلے نمبر بتائیں وہ دکھائیں کہ حدیث کہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کو وہاں پہ پڑھیں خاموش ہو جائیں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے حدیث کا ادب یہ ہے اور نہیں ماننے کا طریقہ یہ ہے نہیں ماننے کا نہیں طریقہ یہ ہے علیم بھائی میری بات سنیں یہ بالکل میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا کہ کوئی چیز غلط پڑھے اور خاموش ہو جائیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ خاموش ہو جائیں جی بھائی میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے انگلش میں پڑھی ہے اس کے اندر جیسے آپ نے بات کی ہے بالکل ایسی بات کوئی نہیں ہے اس کے اندر یہی بات کسی نے کہا کہ میں نے جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے اپنی وائف کے ساتھ جا کے پیچھے سے کیا ٹھیک ہے آگے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد ان کے اوپر آیات نازل ہوئی میں آپ کو ایک سیکنڈ بتاتا ہوں کون سی पागल इंसान केड़े मसले नाल तलक रखदे पुछ लो पागल इंसान तेन हदीस दी समझ कोई नहीं ते तू सवाल लेके ہاں جی आ गए اس کے اندر ساجد بھائی سن لے ایک سیکنڈ اس کے اندر اور دوسری گل آیات کچھ اور لکھی ہوئی ہے کہہ کچھ ہو رہے ہیں دوسری صورت ہے قرآن کی دوسری سورہ اور آیات نمبر 223 نمبر ہے آیات اور اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ آپ نے پیچھے سے آگے سے جیسے بھی لیکن آپ نے جو اچھا صحیح چلیں راستہ آپ ہے ایسا اس کرتے راستے سے ہیں ہی جانا ہے غلط بھولا راستے سے بھائی نہیں آپ جانا کی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کو اور اس میں تو اور چیزیں بیان ہو رہی میرے ہے یار یہ بھائی تو پاگل اگر ہے آپ بالکل اگر یہ بندہ اگر غلط بیانی کرتا ہے آپ اس کو اگر لفظ بائی لفظ پڑھ دیں بھائی اس کو آپ لفظ بائی لفظ پڑھ دیں تو مجھے میری اصلاح ہو سامنے جائے نہیں ہے گی مجھے شاید یہ میں نے اسکرین غلط چھوڑنی پڑھی پڑے آپ ذرا گی صحیح مجھے کر یہ کے پڑھ دیں اسکرین چھوڑنی پڑے گی ایک سیکنڈ یہ بھی کر دیتا ہوں ایک سیکنڈ ٹھہرے جی 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 کر لیں ذرا ہیپی بھائی آپ حدیث کو مانتے ہیں میرے سے نا 2 اسکرینیں کھلتی نہیں ہیں جی ہیپی القرآن صاحب آپ حدیث کو مانتے ہیں آپ یہ حدیث سامنے لگا دیں بڑی کر دیو میری سکرین ذرا بڑی کر دیو ذرا طلع صاحب نہیں علیم بھائی میں نہیں مانتا حدیث کا آپ حدیث کو نہیں مانتے ہیں نہیں مانتا نہیں بہت پرانا تھا صحیح ہے بندہ طلع 1 صاحب منٹ ذرا میں پڑھ سکرین لیتا ہے بڑی مجھے کر دیو سارے سمجھ لگ جاتی ہے آپ یہ غلط بیانی ادھر کر رہے ہیں ہیپی صاحب اچھا چلیں بھائی یہ صحیح میں ہے سامنے رکھ دی ہے ٹھیک ہے اگر میں نے کوئی ایسی غلط آپ پڑھ بات دیں کی کیا ہے تو آپ اس میں پڑھ آپ پڑھ لیں دیں آپ یہ ذرا سکرین بڑی پوری کر دیں حدیث گے پڑھ تو دیں میں جی جی یہ سکرین جی دیکھ لیں چلیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا کہا رات میں نے سواری تبدیل کر دی
یعنی میں نے بیوی سے آگے کی بجائے پیچھے کی طرف سے صحبت کر لی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر انہیں کوئی جواب نہ دیا تو آپ پر یہ آیت نازل ہو گئی، بیوی سے آگے سے صحبت کرو چاہے پیچھے کی طرف سے کرو، مگر آگے یہ کیا لکھا ہوا ہے، دبر سے اور ہے سے بچو۔ جی بھائی۔ جی ہاں اچھا مجھے پتہ ہے اس کا جواب، میں نے یہ حدیث پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے، اگر اجازت ہے تو میں جواب دے دوں۔ جی کریں اچھا دیکھیے پیارے بھائی، آپ پہلی بات آپ حدیث کو مانتے نہیں ہیں، لیکن آپ سوال لے کے آئے ہیں حدیث کے اوپر۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتایا پہلے بھی، حدیث کو پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ آپ حدیث کا نمبر دیں، حدیث پڑھیں، حدیث کے جو اپنے الفاظ ہیں وہی پڑھیں۔ آپ نے پہلے آتے ہی وہ اپنے الفاظ بول دیے تھے، منسوب کر دیے تھے، وہ غلط تھا۔ اب آپ نے حدیث اگر پوری پڑھی ہے تو میری بات سنیے، یہ جو بھائی وہ بھی تو یہ حضرت عمر بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا، آپ ٹھیک کے ہے، الفاظ آگے کی